من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. 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 আবার বলেন। أرأيت الذي يكذب بالدين. 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 أرأي أي أرأيت الذي يكذب بالدين. 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 فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. আবার বলেন। فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم.
يدع يدع فذلك الذي يدع اليتيم 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 নাকে যায় কি জন্য ইয়াদুল নাকে যাবে না ফাজালিকাল فذلك الذي يدع ইয়াদুম কি ইয়াদুল গালে ইয়াদুল فذلك الذي يدع اليتيم নাক সিবি ধরে বলেছে নাকটা সিবি ধরে বলো আলা বলো فذلك الذي يدع اليتيم এভাবে নাক সিবি ধরে বলবে فذلك الذي يدع ইয়াদুল فذلك الذي يدع اليتيم ইয়াতিম فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام يحض على طعام مسكين ولا يحض على طعام المسكين আবার বলেন ولا يحض على طعام طعا ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على يحض يحض على طعا طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على يحض ولا يحض على طعام طعام المسكين ولا يحض على 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 طعام المسكين ولا يحض يحض الزناك بولو ولا يحض يحو ناكسي بدرو ولا يحض على طعام المسكين مسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين
للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين مصلين مصلين صاد বলতে টুটগুল হবে না فويل للمصلين এইভাবে হয়ে যায় فويل للمصلين فويل للمصلين সেই যে না লাগবে ভাই কোন দিকে গিয়া হবে এটা فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين মুসাল্লিন জিরবে গিলে বাইর হয় জিরবে ভিতরে মুসাল্লিন মুসাল্ল মুসাল্লিন فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون আবার الذين هم عن صلاتهم ساهون 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 هم দেখা হয়েছে الذين هم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون দেখে দেখে বলো ভুল করার জন্য الذين هم عن صلاتهم হ্যাঁ গুন্না নাই কেন নুন সাকিনের পর সব الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم সাহুন না কে জানো না যায় الذين هم عن صلاتهم ساهون
সাহুন الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون عون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون 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 الذين هم يراءون يراءون ويمنعون ويمنعون ماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون ماعون الذين هم يراءون يرى سرالي ويمنعون أونا ويمنعون ماعون الذين هم নাকে হয় লাইন সব নাকে কি জন্য বলো الذين هم না হুম 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 কি হুম الذين هم يراءون يرى يراءون ويمنعون الماعون না কাটিয়ে ফেলতে হবে الذين هم يراءون ويمنعون الماعون মাউন الذين هم عن صلاتهم يراؤنا দেখে দেখে পারে না الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون সূরা মাউন পড়াইছি না এখন কেরাত হবে এরপর তাজবিদ হরফের উচ্চারণ আর তিন বিষয় বাকি আছে কেরাতটা এটা হাজির নিব না এখন এইটা নিব যে ফরাবো নি ফরাইতে ফরাইতে এক কোর্স শেষ হয়ে গেলে আর দ্বিতীয় কোর্সের মধ্যে নিব যে কারণ এটা এখন পর এখন হাজিরের জিনিসটা সুরটা আসবে না কথা বুঝেন নাই أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وطور وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون نفرجي بازيزر قولا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين بولو سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات গলায় বাজি হাজার কই وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
وعملوا نون فما يكذبك بعد بالدين دين أليس الله فما يكذبك بعد بالدين أليس الله فما يكذبك بعد بالدين أليس الله والتين والزيتون এখানে তিনটা আয়াত এক নিঃশেষে বলি না এক সুদ দিয়ে এই সুদটা এখানে আবার আসছে أليس الله بأحكم الحاكمين بأحكم الحاكمين صدقت يا رب العالمين তাজবিদ অল্প করে বলি না ওই দিন মহরত শেষ করছিলাম না হলক শাফাতাইন লিসান জবেদাহান খাইসুম বলি না এগুলি সব বলছিলাম এই দিন এর আগে সব শেষ হয়েছিল তো না জবেদান খাইসুম এগুলি বলি নাই লিসান সম্পর্কে বলে না লিসার 3 ভাগ জিব্বার গোড়া জিব্বার মধ্যে জিব্বার আগা জিব্বার গোড়ার মধ্যে 3টি মহরজ 3টি হরফ মধ্যখানে 3টি হরফ 1টি মহরজ জিব্বার আগার মধ্যে 12টি হরফ 6টি মহরজ বলি নাই কুফ কাফকে লাহাতিয়ে বলে দদকে হাফিয়ে বলে জিম সিনিকে সজরিয়ে বলে এগুলি তো বলছিলাম ত দাল তাকে নফাইয়া ল জালকে লাসাবিয়া স সিনজাকে সুফিরিয়া এবং লাম নুন র দাঁতের নাম বলিয়ে চিকন দাঁত 12টি মোটা দাঁত 20টি এগুলি বলি নেই জৌফে দাহান তো মুখের খোলা জায়গা সেখান থেকে 3টা হরফ ও আলিফ ইয়ে এই 3টাকে হরফ মতো হরফ হাওয়াই বলে মত বলে কি যেন টানে যায় হাওয়াই কি যেন হাওয়ার ভর পরিপূর্ণ হয় এগুলি কি আলিফ ও ইয়ে বলি না এগুলি তো বলছি না আমার মনে আছে খাইসুম মানে নাকের বাজি সেখান থেকে 7টা গুণ বার হয় একলাব গুণ ঈদগামে বা গুণ ইখফার গুণ নুনের ওয়াজিব গুণ মিমের ওয়াজিব গুণ মিম সাকিন ঈদগাম গুণ মিম সাকিন ইখফার গুণ এই গুণগুলির পার্থক্য তো বলছিলাম বলি নাই কি বলি নেই ভুলে গেছে দেরি এগুলি যদি আবার বলতাম নাকি এগুলি সারা বছর বললে কেমন অন্য খাওয়াইতেছে তো খাইসুম আচ্ছা একলাভ গুণ কিভাবে করে প্রথমে মিমের 2 শুকনো শুকনো বাজবে এরপর খুলি খোলার সময় তার ঠোঁটের বীজ অংশ দিকে যাওয়ার সময় এক চুল বরাবর খালি থাকবে ফাঁক থাকবে প্রথমে মিম শুকনো অংশ বাজবে এরপরে খুলবে এভাবে খোলার সময় মিম বাদি বলার সময় ওখানে 2 ঠোঁটের বীজ অংশ বাজবে এক চুল বরাবর খালি থাকবে এটা হলো একটা গুণের পার্থক্য কিরকম মিম বাদি সামিউন বাসীর
সামিউন বাসীর। এটা একলাপ গুণ্য। ঈদগামে বা গুণ্য তো পারো, মাই ইয়াকুলু সানাতান ইয়াতিহুনা। নুন সাকিন তানবিনের পরে, নুন সাকিন তানবিনের খাওয়াই বলছিলাম, হ্যাঁ বলিনি। আর আচ্ছা এটা বলবো, তৈলে ইকলাবের প্রথমে ধরে নুন সাকিন তানবিন, তৈলে গুণ্যর পার্থক্যের জন্য প্রথমে নুন সাকিন তানবিনের খাওয়া শিখতে হবে এবং মিম সাবিনের খাওয়া শিখতে হবে। এইখানে এইটা বলার ভিতরে ও পার্থক্যগুলি বলে দিব। গুণ্যর নুন সাকিন তানবিন কাকে বলে? জজমালা নুনকে বলে। নুন সাকিন জজমালা নুনকে বলে। তানবিন কাকে বলে? দুই জবর দুই জের দুই পেশকে বলে। নুন সাকিন তানবিনের বাম পাশে যদি 8টি হরফ আসে গুণ্য হবে না। 8টি হরফ কি কি? হামজা, হা, আইন, হা, গইন, খ, র, লাম। র, এইগুলি যদি নুন সাকিন তানবিনের বাম পাশে আসে তাহলে গুণ্য হবে না। অন্য হরফ আসলে গুণ্য হবে হবে। তাহলে নুন সাকিন তানবিনের বিস্তারিত 4 প্রকার। কয় প্রকার? ইকলাব, ইদগাম, ইজহার, ইখফা। ইকলাব, ইদগাম, ইজহার। ইকলাবের শব্দিক অর্থ কাকে বলে? হরফ কি, উদাহরণ কি? ইকলাবের শব্দিক অর্থ যে পরিবর্তন করিয়া পড়া। ইকলাবের হরফ একটি বা, তাহলে 2টা গেল। ইকলাব কাকে বলে? নুন সাকিন তানবিনের বাম পাশে যদি ইকলাবের হরফ আসা যায় কি? বা আসলে তাহলে নুন সাকিনকে মিম দিয়ে বদলি পড়বে, তানবিনকেও মিম দিয়ে বদলিয়ে পড়বে। মিন বাদি দেখেন নুন সাকিন, দেখেন নুনের উপর একটা মিম বসে যাবে ও বা আসার কারণে, তাহলে 2 মিম হবে। তো গুণ্যটা পার্থক্য কি? প্রথমে 2টোর শূন্য অংশ বাজবে, মাঝখানে এক চুল বরাবর ফাঁক থাকবে, এরপর বা ভিতরের বীজ অংশের সাথে বাজবে। কিরকম? মিম বাদি। কিরকম? নাক ফুলবে না, নাক থেকে আওয়াজ আসবে, একালি বরাবর দেরি করবে। নাক ফুলবে না, নাক থেকে আওয়াজ আসবে, একালি বরাবর দেরি করবে। ঠোঁটের পার্থক্যগুলি খেয়াল রাখতে হবে। মিম বাদি, ঠোঁট লাগাইতে হবে, একটু ফাঁক ফাঁক রাখবে। সামিউন বাসীর। যদি ঠোঁট না লাগাও তাহলে ভুল হবে, লাগাইতে হবে কিন্তু ফাঁক রাখতে হবে। শেষ ঈদগাম। ঈদগামের শব্দিক অর্থ হলো মিলানো, একটা আরেকটা হরফের সাথে মিলানো। ঈদগামের হরফ 6টি, ইয়া, রা, মিম, লাম, ও, নুন, ইয়ার মালুম। ঈদগাম কাকে বলে? নুন সাকিন তানবিনের পরে ইয়া, রা, মিম, লাম, ও, নুন থেকে যে কোনো একটা হরফ আসিলে মিলিয়ে পড়বে। এখন ঈদগাম, ঈদগামের উদাহরণের জন্য ঈদগাম 2 প্রকার ও 6টা হরফকে 2 ভাগ করছে। ইয়া, মিম, ও, নুন একজনে নিছে, র, লাম আরেকজনে নিছে। যারা 4টা নিছে তাদের 4টা কাজ, আর যারা 2টা নিছে তাদের 4টা কাজ। যারা 4টা নিছে তার নাম হলো ঈদগামে বা গুণ্য, আর যারা 2টা নিছে তার নাম হলো ঈদগামে বেলা গুণ্য। তাহলে ঈদগামে বা গুণ্য শব্দিক অর্থ ঈদগাম মানে মিলানো, বা গুণ্য মানে গুণ্যের সাথে মিলানো। ঈদগামে বা গুণ্য তাহলে একটা গেল। ঈদগামে বা গুণ্যের হরফ 4টি, ইয়া, মিম, ও, নুন 2টা গেল। ঈদগামে বা গুণ্য কাকে বলে? নুন সাকিন তানবিনের পর 4টি হরফ থেকে যে কোনো একটা হরফ আসে গুণ্যের সাথে মিলিয়ে পড়বে। উদাহরণ মাইয়া কুল। কিন্তু ঈদগামে বা গুণ্য হওয়ার জন্য শর্ত আছে। ঈদগামে বা গুণ্য হওয়ার জন্য শর্ত কি? 2 কালিমা লাগবে। যেমন মাই ইয়াকুলু, মাই এক কালিমা, ইয়াকুলু আরেক কালিমা, সানাতে এক কালিমা, ইয়াতিহুন আরেক কালিমা। তাহলে নুন সাকিন তানবিনের পরে ঈদগামে বা গুণ্য আসবে যে 2য় কালিমাতে, এক কালিমাতে আসবে না, তাহলে ঈদগামে বা গুণ্য হবে। আর যদি এক কালিমাতে হয়, নুন সাকিন তানবিনের পরে যদি ঈদগামে বা গুণ্য হরফ যদি এক কালিমাতে হয় তাহলে তাকে বলবে ইজহার মতলক। যেমন সিনওয়ানুন, কিনওয়ানুন, বুনিয়ানুন, দুনিয়া, এইগুলির মধ্যে নুন সাকিন তানবিনের পরে বা গুণ্য হরফ একসাথে আসছে, সেই জন্য এটাকে ঈদগাম বা গুণ্য বলা যাবে না, ইজহার মতলক বলবে। ইজহার মতলক কাকে বলে? নুন সাকিন তানবিনের পরে ঈদগামে বা গুণ্য হরফ এক কালিমাতে আসলে তাকে ইজহার মতলক বলে, কিন্তু গুণ্য হবে না। ঈদগামে বেলা গুণ্য। ঈদগাম মানে মিলানো, বেলা গুণ্য মানে গুণ্য ছাড়া মিলানো। কাক একটা গেল। ঈদগামে বেলা গুণ্য হরফ 2টি, র, লাম 2টা গেল। ঈদগামে বেলা গুণ্য কাকে বলে? নুন সাকিন তানবিনের পরে র, লাম থেকে যে কোনো পাশে গুণ্য ছাড়া মিলিয়ে পড়বে, গুণ্য ছাড়া মিলে পড়বে। যেমন 3টা গেল। 4 নম্বর হলো উদাহরণ মির রব্বিকা, মিন একটা, রব্বিকা একটা।
তাহলে মিমে নুন কানা আদের রকে ধরবে, মিলাবে কিন্তু গুণ্য করবে না। মিল্লাদুনহু মিমে নুন কানা দাঁড়িয়ে লামকে ধরবে, ধরাটা থাকবে কিন্তু গুণাটা হবে না। তাহলে মিল্লাদুনহু শেষ। এখানে 60টা কথা, এখানে 60টা কথা। ইখফা, ইখফা শব্দিক অর্থ লুকানো পড়া। ইখফা খৌফুন, খৌফুন মানে ভয় করা, ভয় মানে লুকানো। তাহলে ইখফার হরুফ, তাহলে শব্দিক অর্থ গেল। ইখফার হরুফ হলো 15টি, এগুলিতে জানো, তাও সাহায্য মদালে এগুলি। ইখফা কাহাকে বলে? 3 নম্বর নুন সাকিন তানবিনে ফরজ দিয়ে 15 হরফ থেকে যেখানে হরফ আসে নাকের ভিতর লুকাইয়া গুন্না করিয়া পড়বে। ও গুন্না করার সময় যদি বারিক হরফ আসে আওয়াজ নিচের দিকে যাবে, যদি ফুল হরফ আসে আওয়াজ উপরের দিকে যাবে। যেমন যেমন মেয় কবলু নুন সাকিনের পর কফ, তাহলে গুন্নার আওয়াজ উপরের দিকে। মা তলা নুন সাকিনের পর ত উপরের দিকে। মা ওয়ালামা উপরের দিকে। আতা নিচের দিকে। কুনতা নিচের দিকে। কথা বুঝাচ্ছে? একফা করার সময় নাকের ভিতর থেকে আওয়াজ বাইর হবে, একালিবার দেরি করবে, জিব্বার আগাটা উপর তার সাথে লাগবে না, আলগা আলগা থাকবে, নাক থেকে আওয়াজ আসবে, একালি বরাবর দেরি করবে। এটা হলো একফার গুণ্য। এইটার মধ্যে ফুরহুরু আসলে উপর দিকে, বাড়ি করবে আসলে নিচের দিকে। এইটা বুঝতে হবে, কিন্তু ঠোঁট ঠিক থাকবে, ঠোঁট ঠিক থাকবে, ঠোঁট লড়াছড়া করবে না। এরপরে ইজহার, ইজহার মানে স্পষ্ট করে পড়া, পরিষ্কার করিয়া পড়া, জাহের করিয়া পড়া। ইজার ওর 6টি, হামজাহা আইনহা গয়েন খ নুন, তৈলে একটা গেল। ইজার শব্দগুলো স্পষ্ট করে বলা। ইজার কাকে বলে? 3 নম্বর নুন সাকিন তানবির রোজে 6টা হরফ থেকে যেখানে ভাসে, তৈলে গুন্নাসার স্পষ্ট করিয়া পড়া। স্পষ্ট মানে পরিষ্কার করিয়া পড়া। যেমন আন আমতা, আন আমতার নুনকে পরিষ্কার করিয়া পড়বে, নুন সাকিন কেমন পরিষ্কার করিয়া পড়বে, গুণ্য করবে না, আবার নুনও যেন বোঝা যায়, গুণ্য করবে না, নুনও যেন বোঝা যায়। এইটার নাম হলো স্পষ্ট। ওয়ান হার, কেউ যদি ওয়ান হার হবে না, কেউ যদি বলে ওয়ান হার হবে না, আর কেউ যদি বলে ওয়ান হার হবে না। ওয়ান হার, ও নুনটা ধীরে ধীরে বুঝা যাইতে হবে গুণ্য ছাড়া। এটা হলো স্পষ্ট। কথা বুঝা আসছে? শেষ। মিম সাকিন সংক্ষিপ্ত কওয়াইদ। মিম সাকিনের পরে বা মিম আসলে গুণ্য হবে, অন্য আর আসলে গুণ্য হবে না। সংক্ষিপ্ত বিস্তারিত মিম সাকিন 3 প্রকার: ঈদগামে সবব, ইখফায়ে সবব, ইজহার সবব। প্রত্যেকটার মধ্যে 4টা কথা। ঈদগামে সবব কাকে বলে? মানে ঈদগামে সববের শব্দিক অর্থ হলো ঠোঁট দিয়ে মিলানো। সবব মানে ঠোঁট, ঈদগাম মানে ঠোঁট দিয়ে মিলানো। একটা গেল। হরফ কয়টা? একটা। মিম 2টা গেল। ঈদগামে সবব কাকে বলে? মিম সাকিনের পরে যদি মিম আসে যায় তাহলে 2 মিম এক হয়ে গুণ্য হবে, একালে বরাবর দেরি করবে, 2 টুটু শুকনো শুকনো বাজাবে। আলাইহিম মাতর, কি আলাইহিম, নাক ফুলবে না, নাক ফুলবে না। মিম সাকিনের পর ইখফায়ে সববি, সবই মানে ঠোঁট, ইখফা মানে লুকানো, ঠোঁট দিয়া লুকানো। হরফ হলো একটা, 2টা, একটা কি বা। 2 নম্বর গেল। 3 নম্বর ইখফায়ে সববি কাকে বলে? মিম সাকিনের পরে যদি বা আসে যায় তখন ওই 2 টুকরো শুকনো শুকনো বাজবে, মাঝখানে 1 চুলো বরাবর ফাঁকা থাকবে, তারপর দি ঠোঁটের বীজ অংশ বাসবে, নাক থেকে আওয়াজ বাইর হবে, একালি বরাবর দেরি করবে, নাক ফুলবে না। এটা হলো ইখফায়ে সববি। আমি সব কথা বলে ফেলছি এরই। ইখফায়ে সববি এই ক্লাবের মতন। তারমিহিম বিহিজারাতিন, কিভাবে? তারমিহিম বিহিজারাতিন মানে ইকলাবের গুণ্যর মতন ইখফায়ে সববির গুণ্যটা সেরকম, ঠোঁটের পার্থক্য সেরকম। মিম সাকিনের পরে বা নাই, মিমা নাই, তাহলে ইজহার সফবি। ইজহার মানে স্পষ্ট সবই মানে ঠোঁট, ঠোঁট দিয়ে পরিষ্কার করিয়া বলা। কাকে? ও মিম সাকিনকে। তাহলে ইজহার সবির হরফ হলো কয়টা? বা মিম সারা যতগুলি আছে সব, তাহলে 2টা গেল। ইজহার সবি মানে ঠোঁট দিয়ে স্পষ্ট করে বলা, শব্দিগত শেষ। ইজহার সবির হরফ কয়টি? বা মিম সারা সবগুলি, 2টা গেল। ইজহার সবই কাকে বলে? মিম সাকিনের পরে যদি বা মিম সারা অন্য হরফ আসে তাহলে ওই মিম সাকিনকে পরিষ্কার করিয়ে পড়বে, গুণ্য করতে পারবে না, 2 টুকরো শুকনো শুকনো বাজাবে, গুণ্য করতে পারবে না। উদাহরণ 3 নম্বর গেল। 4 নম্বর হলো উদাহরণ। যেমন আলাম তার, আলাম বলতে ঠোঁটে ঠোঁটে বাজাবে,
শেষের দিকে মিম সাকিনের পর কি আসছে? তা আসছে। তাহলে গুণ্য হবে না, ঠোঁটো ঠোঁটো বাজাবে। আলাম তার, কেউ যদি বলে আলাম তার ভুল হবে, আর কেউ যদি বলে আলাম তার ভুল হবে। দোনোটার মাঝখানে আলাম তার, ওই মিমটা যেন স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। বুঝাইতে পারলাম? তাইলে গুন্নার পার্থক্যটা আমি এখানে বুঝিয়ে দিছি খাইসুমের। তাহলে তোমাদের তাজবিদ মখরজের শেষ, নুন সাকিন তানবিনের শেষ, মিম সাকিনের শেষ। এরপরে সাম্মের শনিবারে মদের কাওয়ায়েত শুরু হবে, ওইদিকে সুরে কোরাইশের সবক শুরু হবে। হরফগুলো একটু করে পড়ি, টাইম আছে না জোর? এখন আজান শিখেন, হরফ শিখেন, দুই তো নাক্কা শিখেতে দিন। আজ তো গলা ডিস্টার্ব দেওয়া যেন শিখে আওয়াজ বাজি যাচ্ছে যেন। আজান তলি শনিবারে কেমন? এখন হরফগুলি পড়ি, হরফুর মস্কটা বেশি প্রয়োজন। এই যেন এইগুলি ওই ছেলেটার নাকে আওয়াজ চলে যায়, ও ভুল পড়ে, কথা বুঝেন না? এগুলি বুঝতে হবে, নাক অনেকের ফুলিয়ে যায়। তলি মোটা হরফগুলি পড়াই কেমন? খ খ আহ আহ আহ। আমরা এখান থেকে সিটাং থেকে যখন আমাদেরকে সন্দ্বীপে নিয়ে যায়, ময়মনসিংহে নিয়ে যায়, সিলেটিয়ে নিয়ে যায়, সুনামগঞ্জে নিয়ে যায়, তোমাদের আমাদের ডিমান তখন কারে দেখা যায় এদের মতন। তো জানো আমাদের ডিমার কার মতন? ডাহাইয়ে কারি যে এরকম ডিগাম না, আমাদের ডিমানও সেরকম। ওই দিক থেকে এখানে যারা আসে তাদের ডিমান্ড ওদেরও বেশি, ওদের জায়গায় আবার ওদের ডিমান্ড কম। যেন আমাদের ডিমান্ড এখানে আমরা থাকি, আমাদের ডিমান্ড এখানে কম। আর যে দূরে যাই আমাদের ডিমান্ড কি বেশি। ঢাকায় এখানে আসলে ওদের ডিমান্ড বেশি। এটা জায়গা অনুযায়ী পরিবর্তন হয়ে যায়, কথা বোঝাচ্ছে? জাকারে এখানে ওই দিন আমি শরম দিনে যাই, ও কয়েকটা ভুল করছে, মেহমান মানুষ তো বলি নাই। খ আহ 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 ইহ উহ 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 আহ। গলার গরু, গরুর আওয়াজ যেরকম এরকম আহ ইহ উহ। খাইরি খালাকা, ঠোঁটগুলো হয়ে যায় খালাকা খালাকা। খরাজা খাইরা আহ আখরাজা। মন আছে? মন তালা হাসানি কি জন্য আছে? সাদে, আমি এরকম বলছি, সদ এরকম বলছি, তো তোমার ঠোঁট এরকম হয়ে গেছে যে সাদে সা 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 আস, গোল হবে না, আস আস এস ওস 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 আস এস ওস ওস সাসিসু সুহুবাম সিরাতাল আসহাবিল সাসিসু খুসা 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 ضاد ضا 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 ضي ضي ضي। দদের মহরত জানো? জিব্বার গোড়ার বাম পাশ উপরে মারি দিতে গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া। কেউ যদি ডান পাশ থেকে বাইর করে ভুল হবে না, কেউ যদি একসাথে যদি বাইর করে ভুল হবে না। কিন্তু একসাথে বাইর করাটা কঠিন, ডান পাশ থেকে বাইর করাটা কঠিন। যদি বাইর করতে পারে কি হবে না, ভুল হবে না। কিন্তু সহজ বেশি জিব্বার গোড়ার বাম পাশ, এইটা কিতাবের মধ্যে লেখছে, বুঝা আসছে? দ দ
ضي ضي ضو ضو ضضض ضضض ضاد أرض أرضي 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 أرض يحض غين غا غا أغ أو تقول كهاي جنا أغ أغ غي إغ إغ غو أغ 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 إغ هذا إغ أغ بولو أغ إغ أوغ أوغ طا نطعية حروفه نطعية طا أطا أطا إطا وطا تا طي طي طو تا طي طو أطا إطا أطا تطيط تطيط طبق طباقا طباقا قن كي طباقا قن قن إلا أنا طباقا تقول هذا طباقا طي طو تا أطا إطا أطا ضغطين 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 সুনাম হবে তোমাদের কি হরফ পরিষ্কার হলে সূরা শুদ্ধ হলে এটা সুনাম বেশি তুমি সুদ জানো না এইটা কোন সুনাম হবে এইটা কোন সুর নিয়ে কোনো সুনাম নেই যাদের হরফ বেশি পরিষ্কার শুদ্ধভাবে সূরা পড়তে পারে ওর সুনাম বেশি ওর দাম বেশি সেই জন্য শুদ্ধের দিকে সবসময় খেয়াল রাখবে যে সুরটা যদি তুমি চেষ্টা করো তাহলে পারবে পারলে ভালো আর না পারলে এইটা নিয়ে কোনো যুদ্ধবস্তি করতে হবে না আসল হলো কোনটা শুদ্ধ শুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত যাইতে পারবে যে ওষুধ নিয়ে ব্যস্ত যাওয়া যাবে না লাহানের জলি হবে নামাজ কবুল হবে না শুদ্ধ নিয়ে নামাজ কবুল হবে লাহানের জলি থেকে বাঁচা যাবে বেহেশতে যাওয়া যাবে বুঝাইতে পারলাম ضغطين قيو قيو قا قي قو قا قي قو قاقيقو قاقيقو قا قي قو ضا ضي ضي এগুলো হবে না উই লু রা উই লু রাদিলু রাদিলু কিউ কিউ যারা বিশ্ব জয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ফাঁস করে ছোট ছেলেরা যেখানে ছেলেরা তারা তাজবিদ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানে না তো ওরা ইয়াদের মধ্যে এমন দক্ষ আবার সুরের দিকেও আছে আবার শুদ্ধর দিকেও আছে সব দিকে যখন পাওয়া গেল ও বিশ্ব হয়ে গেল কিন্তু তাজবিদের কাওয়াইদ জানে না সেই জন্য তাজবিদের কাওয়াইদ জানাটা জরুরি অনেক মানুষ আছে তাজবিদের কাওয়াইদ সব জানে কোরআন শরীফ পড়ো শুদ্ধ কথা বুঝেন না সেই জন্য আসল হলো সূরাগুলো শুদ্ধভাবে পড়া কাওয়াইদ যদি জানো তাহলে বালা না জানলে শুদ্ধটা যদি তোমার শুদ্ধ থাকে সূরাটা যদি শুদ্ধ থাকে এইটা নামাজ কবুল হয়ে যাবে বুঝাচ্ছে কেউ হুসা হুসা ঠোঁট এইদিকে যাই এইদিকে হুসা এইদিকে হুসা ضغطين ضغطين কেউ
গোল হবে না কিন্তু জ সব মোটা হরফ কেউ খুসা দাগতিন কেউ ঠিক আছে ইনশাল্লাহ এতটুকু তোমাদের আজকে সাবজেক্ট কি কি মনে আছে সূরা মাউনের মশক এরপরে কেরাত ওয়া তিনির 2 সাবজেক্ট এরপরে নুন সাকিন মিম সাকিন এবং গুন্নার পার্থক্য 4 নম্বর কি মশক মোটা হরফের মশক 4টা সাবজেক্ট হয়েছে যে সপ্তাহে কেরাত শিখাবো না এই সপ্তাহ আজান শিখাবো কারণ দুটোটা জোরের মানে বলের শক্তি খরচ হয় যখন কেরাত শিখাবো আজান শিখাবো না আজান শিখালে কেরাত শিখাবো না আর আজানও অনেকে শুদ্ধভাবে জানে না একামত অনেকে শুদ্ধভাবে জানে বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ওয়াজেন আমরা শুনি কিন্তু বলার সাহসটা নাই অনেক খতিব অনেক ইমাম নামাজ পড়ায় ওয়াকফ ঠিক নেই কোথায় থামবে কোথায় থেকে মিলিয়ে পড়বে অনেক দক্ষ কথা বোঝেন এটা বন্ধ করেন